चढ़दा सूरज, चढ़दा सूरज, चढ़दा सूरज। नमस्कार। अज दा दिहाड़ा तुहाडा बहुत सोहना जावे, बहुत सुखी जीवन लवो तुसी, अजिही मेरी मंगल कामना। अज जिन्हां जातकां दा जन्मदिन, उन्हां नूं लख लख वधाई। ईश्वर उन्हां दी हर तमन्ना पूरी करे, अजिही मेरी प्रार्थना। प्रार्थना युक्त हो फरियाद करदा, ग्रहां दी चाल वल तकदे रहो। ग्रह आपां नूं निरंतर प्रभावित करते आ रहे। इन्हां दा प्रभाव बहुत अनूठा है, इन्हां दी शान बहुत अनूठी है, इन्हां दी ताकत बहुत अनूठी है। आसमान दे विच वक्री ग्रहां दी चाल एक बारूद दा काम करती है। लड़ाई झगड़े कलेशां दा काम करती है। व्यापारिक चाल दे विच उथल पुथल दा काम करती है। मन की अशांति दा काम करती है। इंसान कुरस्ते पै जांदे, राह भुल जांदे, पीड़ा ही पीड़ा उन्हां दा सामना करना पैंदा है। मैं तुहाडे नाल आसमान दे विच वक्री हर ग्रह की गल करांगा। मैं शुक्र ग्रह की गल करदा आ रहा सी, जिस वास्ते आपां रोज़ शुक्रिया करते हाँ इंसान भगवान दा। क्यों? क्योंकि भौतिक सुखां दा मालिक शुक्र अपनी झोलियां भरदा है, आपां फिर शुकराना करदे। ईश्वर उस ग्रह राहीं आपां नूं सुख संपत्ति ते ऐश्वर्य योग भोगन दा इशारा करते हैं। शुक्र सुंदरता का मालिक है। शुक्र सोहने सेहरियां का मालिक है। शुक्र हीरे जवाहरात का मालिक है। तिजोरियां का मालिक है। ये शुक्र जदों दे दिंदा है, फिर अपना शुक्रिया करवाउण वास्ते किन्ने ही तरह के योग इंसान के दिल दे विच उसनूं प्रेरणात्मक करन दा प्रयास करता है। इस करके मैं हमेशा आखदा हाँ, जदों जदों ईश्वर तुहाडे ते किरपा करन, चाहे वह भौतिक सुखां दी होवे, चाहे अध्यात्म दी होवे, चाहे सुख शांति आनंद दी होवे, चाहे खुशबुआं दी होवे, शुकराना करो। वो शुकराना इनडायरैक्टली शुक्र ग्रह के जरिए ईश्वर नूं पहुंचदा है। मैं तुहाडे नाल इस शुक्र ग्रह की जिहड़ा वक्री चल रहा है उसकी गल कर रहा, ते हर सज्जन नूं इसका सुनेहा देने का प्रयास कर रहा। मैं धनु लगन दे सज्जनां नूं सुनेहा दिता सी। गल समझियो, स्वीकार करियो। शुक्र ग्रह की वक्र स्थिति सूरज दे नाल 6वें घर दे विच तुहाडे तों तुहाडा सब कुछ हुंदे होए कुछ खोण दा प्रयास करेगी। क्यों? कारण रूलिंग प्लैनेट
ਗੁਰੂ ਉਹ ਵੀ ਨੀਚ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਧਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾੜ ਸਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਤਮਕ ਹੋ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਅਹਮ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਈਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਝਾਕਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਖੁੰਝ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹਨ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਚਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਕਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਨੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਕਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਗ੍ਰਹਿ ਵਕਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ। ਧਨੂ ਲਗਨ ਦੇ ਸੱਜਣੋ, ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵੋ। ਚੂਰੀ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਮਿੱਠੀ ਚੂਰੀ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ? 6ਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭੌਤਿਕ ਸੁੱਖ ਖੋਹਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖੋਏ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੂਰੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੂਰੀ ਦੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਲਓ, ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਵੋ। ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। हे ਈਸ਼ਵਰ, ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੁਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਮ ਸੁਖੀ ਸੁਖ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ? ਧਨੂ ਲਗਨ ਦੇ ਸੱਜਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਭ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸ਼ੁਕਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨੀ 6ਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਭ ਦੇ ਸਤੋਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬੰਦ ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ
मां लक्ष्मी दी उपासना, मां लक्ष्मी दी उपासना। ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः। बचना चाहुंदे हो? सवेरे उठ के स्नान करन तो बाद एक माला, सिर्फ एक माला 108 मणकियां दी, ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः, बस उस मंत्र दा जाप ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਸਤੋਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਕਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਈਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਰਾ ਵਰਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁੱਧ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਜੀਵੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਓਮ ਬੁੱਧਾਏ ਨਮः। ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਪਰਮ ਹਿਤਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਮ ਯੋਗਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਮ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰਮ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਚਿੱਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਾਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਤਨਯ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਾਥਾ? ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਗਾਥਾ, ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗਾਥਾ ਗਾਓ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਚਿੱਤ ਚੈਤन्य ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮੰਗਲਮੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ। ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਜਣੋਂ, ਪੀੜਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਖ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਜਣ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਮਾਤ ਧਨ ਦੇ ਸਤੋਤਰ ਜੁਟਣਗੇ। ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਜਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਕ ਬਣਨਗੇ। ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਜਣੋਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਡੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਿਲਣ। ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਜਣੋਂ ਉੱਚਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਜਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਕ ਬਣਨਗੇ। ਧਨੂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਜਣੋਂ, ਹਰ ਪਕਸ਼ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ। ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਜਣ, ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉੱਚੀ ਉਡਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਜਣ, ਅਚਾਨਕ ਧਨ ਦੇ ਸਤੋਤਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਸੈਲਾ ਯੋਗ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। नमस्कार। ज्योतिष सम्राट कमलदेव जी, 41 अमन पार्क, सामने चुंगी, फिरोजपुर रोड, लुधियाना।